ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, వేదన, గుండె లోతుల్లో తీరని బాధ, ఇదిగో నా దేవుడు నేను సేవిస్తున్న నజరేయుడని యేసు సెలవిస్తున్న మాట, నీ దుఃఖ దినములు సమాప్తము. I've been strong and I've been broken within a moment. I've been faithful and I've been reckless at every bend. I've held everything together and watched it shatter. I stood tall and I have crumbled in the same breath. I have wrestled and I have trembled towards surrender. Chased my heart adrift and drifted home again. Plundered blessing till I've been desperate to find redemption. And every time I turn around, Lord, you're still there. I was found before I was lost, and I was yours before I was known. There's grace to spare for all my mistakes, and that part just wrecks me. And I know I don't deserve this kind of love. Somehow, this kind of love is who you are. There's a grace that can never add up to be somebody you still want. But somehow, you love me as you find me. Who am I to think your glory needs my praises? But if this borrowed breath is yours, Lord, take it all. You are faithful and you are gracious, and I'm just grateful to think you need a single thing and you still one heart. I was found before I was lost, and I was yours before I was known. You wear the scars for all my mistakes, and that part just wrecks me. Your love's too good to leave me here. Oh, you won my heart, I won't second guess, 'cause I need your love more than anything. I'm in, I'm yours, your love's too good to leave me. You won my heart, I won't second guess. I need your love more than anything. I'm in and I'm yours, your love's too good to leave me here. Your love's too good to leave me here. You want my heart, I won't second guess. I need your love more than anything. Oh, I'm in, I'm yours, your love's too good to leave me here. Oh, your love's too good to leave me here. Your love's too good to leave me here. Praise the Lord. Greetings to you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ. How are you, dearly beloved children of God? We're all in the Lenten season, privileged to attend to the 40 days of the prayer meetings and the fasting prayers. God has been leading us so powerful, so
penetrating. We thank the Lord. We thank the Lord. We thank all His covenants and all His blessings, promises towards each one of our lives. Dearly beloved children of God, I also thank my father, late Reverend Dr. K.Y. Kripan, the man of God behind all these endeavors, and my mother, the prayerful mother that brought us all in the knowledge of God. And today what we are, just because of my father's submission and my mother's prayers, without which we would not have been like this. Dearly beloved children of God, just continue to pray for us, and the Lord will bless you abundantly. Without whiling the time, let's join in a small prayer. Gracious Heavenly Father, we thank Thee, Lord Jesus, from the bottom of our hearts, the way Thou hast been, Lord, Father, leading us. We are not, Lord, Father, leading. We are not just, Lord, Father, moving by our own strength, but by Thy strength, Master. Oh, touch my lips with the fire that's taken from the altar. Hide me behind the cross. And let Thy words be penetrating, be proclaimed to the people outside, and the perishing souls be saved. Almighty God, Father, shower the grace and shower the Holy Spirit, God. Thou art the teacher, Thou art the God Most High. Teach me first and teach the children next, and bring us all into the marvelous experience of the saving grace of the knowledge of Jesus Christ. One and gain whatever we ask for. Amen. Dearly beloved children of God, without whiling the time, the subject that I have prayerfully brought to our mates today is the covenant at Shechem. The covenant at Shechem. Shechem vadda nibandhana. Shechem vadda nibandhana. The covenant at Shechem. We go with this subject of our meditation, dearly beloved brethren. The text is taken from the book of Joshua, chapter 12, 1 to 15 verses. We have all this. The context is that Joshua gathered all the 12 tribes, all the men and women, and he is reminding the mercies of the Lord, the history that they had undergone. ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు యెహోషువ ఎలాగా వారు విడిపించబడ్డారు, ఎలాగా ఇదంతా ఒక స్టోరీ కాదు, ఒక కల్పన కాదు, ఒక రాసింది కాదు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ చేత జరిగిన చరిత్ర వ్రాయబడి ఉంటుండగా యెహోషువ మర్చిపోయిన ప్రజలకి, ఆయన నిబంధన మరిచిన ప్రజలకి, ఆయన యొక్క ప్రేమను మరిచిన ప్రజలకి ఆ షెకెము అనే స్థలం వద్ద జ్ఞాపకం చేసి, ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా, షెకెము అనే స్థలానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ a specific significance. That is the same place in the beginning where the forefather Jacob put his altar upon it, and he lived in the place called Shechem, which is named by its prince. The father is Hamor, but they had a bitter experience. The sons of Jacob happened to kill all the people of that city because of the abomination, the thing of abomination done to their sister called Dinah. And then Jacob was very much afraid. Why did you do all this? Would have been perished if the people come upon us. And he asked all of them to remove the ornaments from the ears and the noses and put all the idols, and he dug them all under a tree. That is the place called Shechem. ఆ యొక్క యువరాజు ప్రిన్స్ బట్టి యాకోబు కుమారులు తమ సహోదరి దీనాకు జరిగిన అవమానాన్ని ఆ ఊరి వాళ్ళ ఎలా పగ తీర్చుకున్నప్పుడు యాకోబు భయపడి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నవన్నీ కూడా తీసుకొని అక్కడ పాతి పెడతాడు. అది ఈరోజు నీ యొక్క పాత జీవితాన్ని, నీ యొక్క పాత అలవాట్లను, నీ యొక్క బలహీనతల్ని పాతిపెట్టి దేవుడు 20 సంవత్సరాన్ని దాటించి, కరోనా ప్రళయాన్ని దాటించి నిన్ను జీవింపచేసి 2021లో నిన్ను నడిపిస్తుంటుండగా నువ్వు ఒక నూతన తీర్మానంతో సాగిపోవాలి. దిస్ ఈస్ ద కవెనెంట్ ఆఫ్ ద షెకెమ్. డియర్లీ బిలీవ్డ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్, వాళ్ళు స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం పాలస్తీనా అంతా, ఆ పాలుతేన్లు ప్రవహించే దేశమంతా యెహోషువ బలం వల్ల కాకుండా దేవుని బలం వలన స్వాధీనం చేసుకొని 12 గోత్రాలకి దాన్ని పంచిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని మర్చిపోయి ఆ నిబంధనను మర్చిపోతే అందరినీ సమకూర్చువాడు ఆయన, పాలించువాడు ఆయన, నడిపించువాడు ఆయన, క్షమించువాడు ఆయన,
ఉదయ కాలమందు ఆయన దాసుని ద్వారా మనతో ఆయన మాట్లాడుతున్న మాట, మిమ్మల్ని సమకూర్చి, మిమ్మల్ని నడిపించి, మిమ్మల్ని సంరక్షించి, మిమ్మల్ని క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనస్సు కలవాడును, కనికరము గల మనస్సు కలవాడును, నీ పాపములను క్షమించుటకు అధికారము కలిగి సమర్థుడైన దేవుడిని అని సెలవిస్తుంటుండగా, ఎందుకని మనము దేవుని తట్టు తిరగకూడదు? ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా, మీరు చూసినట్లయితే ప్రతి వారిని అక్కడ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు, ఇదిగో మీ తల్లిదండ్రులు ఎక్కడున్నారో తెలుసా? దేవుడు మీ తల్లిదండ్రుల్ని ఇదిగో నదుల అవతల ఉన్న అరామ్ నహరాయి నుండి బయటికి పిలిచాడు. నదుల అవతల ఉన్న అరామ్ నహరాయిమ్, ఓవర్ ద రివర్స్ అరామ్ నహరాయిమ్, అవుట్సైడ్ ద మెసొపొటేమియా. The God called your forefathers. They were all idol worshippers. అబ్రహాం తండ్రి, నాహోరు తండ్రి తెరాహు అక్కడ అన్ని దేవతలు పూజించారు. అబ్రహాంని తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత అబ్రహాంకి యాకోబుని, ఇస్సాకుని ఇచ్చాను, ఇస్సాకు యాకోబు యాసావుని ఇచ్చాను, యాసావుకి శేయూరుమని అని ఇచ్చాను. యాకోబు అని సహోదరులందరూ తిరిగి ఐగుప్తుకు వెళ్ళిపోతే 430 సంవత్సరాల బానిసత్వంలో ద ఐరన్ ఫర్నెస్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ వాళ్ళు మొరపెట్టినప్పుడు నేను ఆలకించి I sent Moses and Aaron to them. But in the book of Micah he also says I sent Moses and Aaron and Miriam also. Dearly beloved children of God, ఈరోజు స్త్రీలు కూడా దేవుని సేవలో ఉండడానికి దేవుడు అవకాశం ఇస్తాడు. దేవుని బిడలారా, మిరియాముని ఆ కాలంలోనే ఇచ్చాడు. స్త్రీలని అనగదొక్కేవాడు కాదండి మన దేవుడు. అయితే పేతురు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి పౌలు గారు స్త్రీలు సంఘంలో మౌనంగా ఉండవలసిందని చెప్పాడు. కానీ స్త్రీలు ఆ వాక్యాన్ని ప్రకటించే మహాసైన్యం అన్నాడు. స్త్రీలు కూడా ఆయన చిత్తం ఉండి, ఆయన పిలుపుండి ఆయన సేవలో పాల్గొనవచ్చు. మిరియాం పాల్గొంది. మీకా గ్రంథంలో చెప్తున్నాడు, మోషే అహరోనులు ఇచ్చాను, మిరియాముని ఇచ్చాను, మీరు మర్చిపోతున్నారు అని చెప్తున్నాడు. వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎక్కడికి వచ్చారు? యోర్దాను అద్దరికి వచ్చినప్పుడు అగో బలిష్ఠులైన అమోరీల రాజులు సిహోను, ఓగు అనే రాజులు, జయించలేని వాళ్ళు మిమ్మల్ని జయించి మిమ్మల్ని పారదోలాలనుకున్న సమయంలో నేను నా సైన్యాన్ని పంపించాను. You know what is the army of the Lord? He says, I had sent my hornet, my army of the hornet. కందిరీగలను పంపించాను. నీ విల్లు కాదు, నీ ఖడ్గం కాదు, not of your sword and not of your bow, but by the army of me. They were driven out from that country. వాళ్ళు ఎలా తోలివేశావంటే నీ యొక్క శక్తి బలం వల్ల కాదు, ఇక నా సైన్యాన్ని పంపించాను అంటున్నాడు. ఇదిగో నీ మీదకి రోగాలు సైన్యంలా వచ్చినప్పుడు, నీ మీదకి ఇదిగో ఆపదలు, బలహీనతలు, శత్రు సమూహములు, ఇదిగో అప్పుల బాధలు, నీవు తీర్చలేని అప్పులు, ఇదిగో ఎత్తైన ప్రకారాలు లాంటి ఇదిగో ఆటంకాలు వచ్చినప్పుడు దేవుడు దాటింపచేసి 20-21 సంవత్సరాలు నేను ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధపడుతూ ఉంటుండగా నువ్వు దేవుణ్ణి మర్చిపోవడానికి వీల్లేదు. షెకెముతో నిబంధన చేస్తున్నాడు యెహోషువ. ఇదిగో మీరు మర్చిపోతున్నారు. ఆ నదుల అవతల మీ పితరులు విగ్రహాలను పూజించారు, ఇప్పుడు మీరు కూడా విగ్రహాలను పూజిస్తారు. ఎంత విడుదల చూసిన తర్వాత అదిగో ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రంలో నీటిని పాయలు చేసినప్పుడు ఒక మధ్యరాత్రిలో చీకటిని ఉంచి పరో సైన్యం రాకుండా నేను ఆపాను. ఆ తర్వాత మీరు ఆరిన నేలను నీరు మంచు గడ్డకట్టిన గోడల్లాగా అగో తూర్పు గాలిని, రాత్రంతా బలమైన తూర్పు గాలిని తప్పించి when the wind of the east blew the waters and separated them, made them walls of ice. You walked over night under the fathoms of the seas on dry land. ఆరిన నెలని దాటిపోయారు కదా, మర్చిపోతారేటి? ఎన్ని మేలులు చేశాడు మీకు దేవుడు. జ్ఞాపకం చేస్తుండే యెహోషువ ద్వారా ప్రజలకి ఈరోజు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. నిబంధనలో ఉండాలి, నిబంధన దాటి లోకంలో కలిసిపోవడానికి వీల్లేదు. ఇదిగో అక్కడికి నుంచి వచ్చిన తర్వాత అమోరీల రాజుల్ని సంహరించాను. తర్వాత జెరికో దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత యోర్దాను దాటి జెరికో గోడల్ని పడగొట్టాను. ద వన్ హూ బ్రేక్స్ ఓపెన్ గోస్ బిఫోర్ యూ. మీకా గ్రంథంలో చెప్తున్నాడు, ప్రాకారంలో పడగొట్టువాడు మీకు ముందుగా వెళ్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకని మీరు భయపడతారు? ఇదిగో ఆయన చేసిన అద్భుత కార్యాలను జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన నిబంధనలో తిరిగి యు మస్ట్ మేక్ ఎ రీడెడికేషన్. దిస్ ఈస్ ద కవెనెంట్ ఎట్ ద షెకెమ్. ప్రియమైన దేవుని జనాంగమై ఉదయకాలమందు నీవు తిరిగి దేవునిలో నిబంధన చేసుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉన్నదని దేవుడు సెలవిస్తుంటుండగా ఎందుకని ఒక తీర్మానం నువ్వు చేయకూడదు? ఆయన అద్భుత కార్యాలను తలంచుకుంటూ, ఆయన ఆశ్చర్య కార్యాలను తలంచుకుంటూ, ఆయన విడుదల జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, రాత్రులు నువ్వు ఏడ్చిన రాత్రులు, ఇదిగో ఉదయకాలాలు, శీతాకాలాలు, వర్షాకాలాలు, ఎండాకాలాలు,
దాటలేని ఎన్నో భయంకరమైన రాత్రులు దాటింపచేసి నిన్ను సజీవుడిగా ఉంచితే ఎందుకని నువ్వు నిబంధనలో ఉండడం లేదు? నువ్వు నిబంధనలోనే ఉండాలి. యు మస్ట్ బి ఇన్ ద కవెనెంట్ ఆఫ్ గాడ్. God is talking to you, dearly beloved brethren, through the servant, through the mouth of the servant, at that time through the mouth of Joshua, at this time through the gospel, and through this media, and through this verse of God, through this media, straight to you, dearly beloved children of God. రెండోది ఆయన అంటున్నాడు, రెండో తలంపు ఆయన అంటున్నాడు, ఇదిగో మీరు కట్టని ఇండ్లలో, కట్టని పట్టణాల్లో నివసింపచేశాను, మీరు తవ్వని బావుల నీళ్ళు తాగించాను, మీరు నాటని ఒలివి చెట్ల ఫలాల్ని, మీరు నాటని ద్రాక్ష చెట్ల ఫలాల్ని మీకు తినిపించాను అని అంటున్నాడు. ఆయన చేసిన మేలులు జ్ఞాపకం చేసుకోవద్దా? ఇదిగో ఎన్నిసార్లు, ఇదిగో ఎందరికో అన్నం లేకపోతే మనం ఆహారం ఉంది, మనం ఆహారం తింటూ ఎంతోమందికి మనం కరోనా సమయంలో ఆహారం సహాయం చేసేటట్లు దేవుడు చేశాడు కదా. ఆయన అంటున్నాడు, ఐ మేడ్ యూ డ్వెల్ ఇన్ ద సిటీస్ యూ డిడ్ నాట్ బిల్డ్, అండ్ ఐ మేడ్ యూ టు డ్రింక్ ద వాటర్స్ దట్ యూ డిడ్ నాట్ dig, and I made you to eat the olives and the grapes that you did not plant. మీరు నాటని చెట్ల ఫలాలు తిన్నారు కదా. ఇదిగో మీరు కట్టని పట్టణాల్లో నివసింపచేస్తున్నారు. ఎక్కడో ఉన్నవాళ్ళు మహానగరాల్లో గొప్ప గొప్ప సివిలైజేషన్ మధ్య మీరు ఉంటున్నారు. మన పితరులు ఎక్కడో ఉంటే ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకోవద్దా దేవుని కార్యాలని? ఇదిగో లెంట్ సీజన్లో దేవుని శ్రమల్ని ధ్యానిస్తున్నాం మనం. దేవుడు చేసిన గొప్ప అద్భుత కార్యాలని, ఆయన సిలువలో కార్చిన రక్తం ద్వారా మనకు విడుదల వచ్చినప్పుడు ఇగో ఎందుకని నువ్వు ఆ నిబంధనలోనే ఉండాలి. ఆ రోజు కవెనెంటెడ్ షెకెమ్, ఈరోజు క్రొత్త నిబంధన. ఈరోజు ఆయన అంటున్నాడు, ఇదిగో నా శరీరము, ఇదిగో నా రక్తము, ఇది నా రక్తము వలన క్రొత్త నిబంధన. దిస్ ఈస్ ద న్యూ కవెనెంట్ because of my blood which I shed for all generations, for all mankind, for all ages. No one can deny this, no one can cross this, no one can go beyond this. This is the one and only means. ఈ రక్తము ద్వారా మాత్రమే ఎవరైనా సరే, ఎలాంటి వాడైనా సరే, ఆ రోజైనా ఈ రోజైనా వచ్చే రోజైనా ఏ జనాంగమైనా పరిశుద్ధపరచబడాలంటే the one and only means, the covenant of the blood of Jesus Christ, the New Testament, that day, that is the covenant at Shechem. మర్చిపోయిన ప్రజలకి ఆ షెకెములో నిబంధన చేస్తున్నాడు. ఆ షెకెమ్ అనే పురంలో మీకు అవమానం జరిగినప్పుడు, మీ సహోదరికి అవమానం జరిగినప్పుడు మీరు పగ తీర్చుకున్నారు. కానీ ఈరోజు దేవుని రక్తం మీ మీద పగ తీర్చుకోవట్లేదు. మిమ్మల్ని క్షమించి మీ అతిక్రమాలకి అన్నిటికీ బదులుగా ఆయన రక్తాన్ని కార్చి ఆయన మిమ్మల్ని క్షమిస్తే మీకేంటండి బాధ? మిగతా వాళ్ళని క్షమించడానికి ఆయన మిమ్మల్ని కరుణిస్తే మీకేంటండి బాధ? మిగతా వాళ్ళని కరుణించకుండా ఉండడానికి ఆయన మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా పరలోక రాజ్యాన్ని ఇస్తుంటే మీకేంటండి బాధ? పరలోక రాజ్యం మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా మీరు అడ్డుకోవడానికి. దేవుని ప్రియమైన జనాంగమా, దేవుడు ఆయన వాక్యం ద్వారా సెలవిస్తున్న మాట ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ ద కవెనెంట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద ఫర్గివ్నెస్, దిస్ ఈస్ నాట్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద వెంజెన్స్. ఆ రోజు షెకెమ్ దగ్గర, షెకెమ్ ప్రాంతంలో గొప్ప రక్తపాతం జరిగింది. మీరు చదివితే అర్థమవుతుంది, ఆదికాండంలో ఉంటుంది. అక్కడ ఆ దీనా అనే సహోదరికి వేశ్యకి జరిగినట్టు మా సహోదరు వల్ల జరిగించవలన అని తిన్నగా వాళ్ళందరూ సున్నతి చేసుకొని దేవునితోటి తిరుగుతుంటే యోధా లేవి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ కూడా సంహరించి వచ్చేస్తే యాకోబు భయపడిపోయి వీళ్ళందరూ కూడా నా మీదకి వచ్చేస్తారేమో అని వాళ్ళందరి దగ్గర ఉన్న కర్ణాభరాల్ని, ముక్క నుంచి ఆభరణాలని తీసేసి, వాళ్ళ విగ్రహాలని తీసేసి మస్తక వృక్షం కింద దాచిపెట్టి ఆయన అంటున్నాడు, ఇదిగో మనం వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడి నుంచి అని అన్నాడు. అదే ప్రదేశం దగ్గర షెకెమ్ దగ్గర మళ్ళీ తిరిగి ఈ జనాంగాలన్నీ వచ్చి యెహోషువ ద్వారా ఆ దేశాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్నప్పుడు యెహోషువ వారికి జ్ఞాపకం చేసి ఎలా విడిపించాడు దేవుడు. మీరు నిబంధనలో ఉండాలని చెప్తున్నాడు. మిమ్మల్ని పితరులను విడిపించాడు. మీ పితరులు అదిగో ఆ నదుల అవతల విగ్రహారాధికులు, ఇదిగో మీ పితరులు, మన పితరులు దేవుని తెలియకుండా ఉన్నప్పుడు అదిగో కెనేడియన్ మిషనరీస్ ఆ దేవుని యొక్క ఆ వెలుగుని మనకి వాళ్ళ సమర్పణ ద్వారా, వాళ్ళ ప్రాణాన్ని పోయబడడం ద్వారా ఈ దేశానికి, భారతదేశానికి వచ్చి వాళ్ళు ఈ దేశంలో జీవించి ఇక్కడే వాళ్ళు పానార్పణంగా పోయబడి, పౌలు ఎలా పానార్పణంగా పోయబడ్డాడో వాళ్ళు పానార్పణంగా పోయబడ్డం చేత ఆయన శిష్యుడు తోమా గారు కూడా ఇక్కడ పానార్పణంగా పోయబడ్డం చేత వాళ్ళందరి యొక్క బలియాగం వల్ల
మనకి వాళ్ళు హతసాక్షులు అవడం వల్ల మనకి రక్షణ వచ్చింది కదా, మనం ఈ రక్షణని ఇతరులకి అందించాలి, మన నిబంధనలోనే ఉండాలి. ఈ సంగతి మర్చిపోకూడదు. దాట్ ఈస్ వాట్ ద కవెనెంట్ ఆఫ్ ద షికేమ్. ఆ రోజు మర్చిపోవద్దని యెహోషువ చెప్తున్నాడు. ఈరోజు మర్చిపోవద్దు. ఆ రోజు పగ తీర్చుకునే రక్తమే కానీ ఈరోజు క్షమించే రక్తం అని యేసయ్య నీతో నాతో చెప్తూ ఉంటుండగా, ఎందుకని ఒక తీర్మానం తీసుకొని ఆయన నిబంధనలోనే ఉండడానికి నువ్వు ఇష్టపడవలసిన అవసరం ఉన్నది. ప్రియమైన దేవుని జనాంగమా, మూడవ సంగతి మనం చూద్దామండి. ద థర్డ్ స్పిరిచువల్ థాట్ ఈస్ దాట్, ఆ రోజు యెహోషువ చెప్తున్నాడు ప్రజలందరితో, ఏమో మీరు మర్చిపోతే నేను మిమ్మల్ని కాపాడుతాను, దేవుడు కాపాడాలి, కానీ మీ ఇష్టం, మీరు ఆ నదుల అవతల ఉన్న విగ్రహాలని పూజిస్తారో మీ పితరుల్లాగా, లేదా అంటే అదిగో యోర్దాన్ దగ్గర ఉన్న అమోరీయుల దేవతలు ఉన్నారు, అమోరీయుల దేవతలను పూజిస్తారు, ఫారిన్ గాడ్స్ వాళ్ళని పూజిస్తారు, ఫారిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీరు పూజిస్తారా, మీ ఇష్టం, కానీ ఫర్ మీ అండ్ మై హౌస్ హోల్డ్ ఐ విల్ సర్వ్ ద లార్డ్. దట్ ఈస్ ద కవెనెంట్, దట్ ఈస్ ద కవెనెంట్ డియర్లీ బిలవెడ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్. కాలమందు నేనును నా ఇంటి వారును యెహోవాను మాత్రమే సేవిస్తాను, నేనును నా ఇంటి వారును యేసయ్యను మాత్రమే సేవిస్తాము. కారణం ఏంటిదంటే ఆయన పరిశుద్ధమైన రక్తం చేత నాకు క్షమాపణ ఇచ్చాడు, నా హృదయాన్ని మార్చాడు, నన్ను మార్చాడు. ఇదిగో నేను లోకంలో కలిసిపోను, నేను లోకంలో కలిసిపోవడానికి వీల్లేదు అని తీర్మానం తీసుకోవాలి. నాయకుడు తీసుకుంటున్నాడు, నాయకుడు వాళ్ళని చాయిస్ ఇవ్వట్లేదు, నేను తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి మీ 6 లక్షల ప్రజలే కాకుండా అందరూ కలిపి 30 లక్షల ప్రజలు కూడా మీరు కూడా కంపల్సరీగా మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఈ నిబంధనలోనే ఉండాలని ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు ఆయన. నేను ఎక్కడనే ఉంటాను, మీరు అలపోతే పొండని నేను చెప్పట్లా. నాయకుడు యేసు ప్రభుని నమ్మితే, ఇదిగో గృహం తలకి యజమాని యేసు ప్రభుని నమ్మితే ఆ కుటుంబం అంతా నమ్ముతుంది. రక్షణ అంటున్నాడు కదా, నీకును నీ ఇంటి వారికి. చెరసాలాధిపతి రాత్రి వేళ ఆయన వచ్చి అంటున్నాడు, అయ్యలారా రక్షణ పొందుడు, నేను ఏం చేయాలి? మీరు అందరూ పారిపోలేదు, మీరు దేవుని ప్రజలు, నాకు తెలుస్తుంది, నేను కూడా మీలా రక్షణ పొందాలంటే ఏం చేయాలంటే ప్రభువు అయిన యేసు నందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షించబడుదురు అని పౌలు గారు చెప్తున్నారు. ఎవరం పారిపోలేదు అంటున్నాడు. ఎంత నీతి అండి, దేవుని నీతి. ఈ నీతిలోకి, ఈ నిబంధనలోనికి నీవు ఒక తీర్మానం బద్ధుడై ఉంటున్నావు కదా ప్రియమైన దేవుని జనాంగమా. నీవు నీ కళ్ళను తెరుచుకోవద్దన్నాడు. అదిగో ఒకనొక గుడివాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు. యేసయ్య నీకేం కావాలంటే, చూపు కావాలంటే, నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరిచింది అంటున్నాడు. యేసయ్య విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచి లేఖనాల్ని పరిశోధించి నిజాన్ని తెలుసుకోవద్దా అని అంటున్నాడు కదా. ఇదిగో 2 covenants, 2 నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఆ కవెనెంట్ ఆఫ్ ద సైనాయి ఇస్ గాన్ ఫర్ ఎవర్, దట్ ఈస్ హాగర్. దాసిపుత్రుడు దాసి కాదు, స్వతంత్రరాలి కుమారుడి దగ్గరికి రావాలి. స్వతంత్రరాలి కుమారుడు ఆత్మ వలన జన్మించిన వాడు స్వతంత్రరాలి కుమారుడు. ఇదిగో ఆ నిబంధన సియోనులో ఉంది. ఇదిగో సీనాయి కొండ లేదు, నువ్వు సీనాయి కొండ రావటం లేదు, సియోను కొండ జెరూషలేం, అది సంఘానికి ఈరోజు సాదృశ్యంగా ఉంది. అందుకనే రక్షణ పొందిన వాళ్ళందరూ కూడా మీ దగ్గర ఉన్న సంఘంలోనికి ప్రతి ఆదివారం వెళ్ళాలి. ప్రతి ఆదివారం దేవుని ఆరాధించాలి, ఆత్మతో సత్యంతో పూర్ణ వివేకంతో పూర్ణ మనస్సుతో దేవుని ఆరాధించి, మీ సహోదరులను ఆరాధించి, ప్రతి వారితో మీరు దేవుని ప్రేమను పంచి ఈ నిబంధనలోనే ఉండాలి సుమా. ఇదిగో దేవుని మాటలు నిన్ను హెచ్చరిస్తుంటుండగా ఎందుకని నువ్వు దేవునితో ఉండడానికి ఒక తీర్మానం చేసుకోవద్దు. అలనాడు నిబంధన, ద కవెనెంట్ దట్ షికేమ్ టుడే, ద కవెనెంట్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్, ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దట్ ఆస్క్ యూ టు ఫర్గివ్ అదర్స్ అండ్ టు లవ్ వన్ అనదర్. వై డోంట్ యు జస్ట్ మేక్ ఎ రెజల్యూషన్ బిఫోర్ ఇట్స్ టూ లేట్. ప్రేమగల మా తండ్రి యేసురాజా, నీ కృప చొప్పున నాయన, ఇదిగో నాయన నీ మాటలు తాకిన ప్రతి బిడ్డను నాయన మీరు దర్శించి ప్రభా నాయన నీ బిడ్డగా చేసుకుని నాయన, ఇదిగో ప్రభా నాయన నీ యొక్క నాయన ప్రేమ చేతి బంధించి ప్రభా నీ రక్తంలో కడిగి శుద్ధి చేసి నాయన నీ బిడ్డగా నాయన ప్రభా నాయన విన్న ప్రతి బిడ్డని నాయన నీ యొక్క రక్తంలో శుద్ధి చేసి నాయన ఇదిగో నీ రక్షణ సంకల్పంలో నీ తీసుకుని వచ్చి నీ బిడ్డగా పరలోక వారసులుగా నీ తీర్చిదిద్ది పటిష్టపరచమని సమస్త ఘనత మహిమ మీరే బ్రతుకొని యేసు పరిశుద్ధ నామమున చిన్న ప్రార్థన అడిగి పొందుకొంచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. The grace of the God Almighty, blood of Jesus Christ, communion of the Holy Spirit, God, rest and abide with every single soul that takes a decision and abides in the covenant and proceeds further, bringing people to the knowledge of Christ, and with all those that love and serve the Master not of fidelity. Amen. God bless you.